ہیوی ٹریفک کو صرف رات 11 سے صبح 7 بجے تک شہر میں آنے کی اجازت ہے۔ ہیوی گاڑیاں نہ صرف چلان ہوتا ہے بلکہ گاڑی بھی ضبط کی جاتی ہے۔ ڈی ایس پی اکبر نیازی کی وضاحت۔ ایس او ٹریفک پولیس رانا صادق نے بتایا، ہیوی ٹریفک دن میں حدود سے آگے نہیں جا سکتا، خلاف ورزی کرنے والوں پر مقدمے درج ہوتے ہیں۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق میڈیا ورکر کو بھی انصاف نہ مل سکا، ملوث ڈمپر ڈرائیور کو اب تک پکڑا نہ جا سکا۔ متوفی عمران صدیقی کے اہل خانہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ لواحقین نے بتایا کہ متوفی عمران صدیقی 2 بچوں کا باپ اور میڈیا انڈسٹری سے وابستہ تھا۔ عمران نجی چینل سے ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا۔ کراچی کے کالجز میں پڑھائی کے معیار پر سوالات اٹھ گئے۔ کالجز طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے لگے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 82 کالجز کی کارکردگی صفر، خراب پرفارمنس دکھانے والے کالجز کی فہرست سٹی 21 کو موصول۔ پری انجینئرنگ میں 37 اور پری میڈیکل میں 19 کالجز کی کارکردگی صفر، سائنس جنرل میں 10، کامرس ریگولر میں 8 کالجز کی زیرو پرفارمنس، ہیومینٹریز گروپ میں 8 نجی اور سرکاری کالجز کا صفر کارکردگی کا مظاہرہ۔ نصرت بھٹو کالج، گورنمنٹ گرلز پائلٹ اسکول، جوہر کالج بھی شامل، گورنمنٹ کالج اورنگی، علی انٹر کالج، ہمدرد کالج کا بھی برا حال۔ کراچی میں سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر نہ بنائی جا سکی۔ بن قاسم ٹاؤن میں سرکاری اسکول کی مخدوش عمارت خالی کروائی گئی۔ طلبہ کے لیے کسی متبادل عمارت کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ ہیڈ ماسٹر بچوں کو کھلے آسمان تلے پڑھانے پر مجبور۔ اسکول میں 300 طالبات زیر تعلیم۔ کے ایم سی کی آمدنی کو بڑا دھچکا، بچت بازاروں کے چلان ٹاؤن جاری کرنے لگے۔ شاہ فیصل ٹاؤن انتظامیہ نے چلان جاری کر دیے۔ کے ایم سی نے اجراء کو کارپوریشن کے امور میں مداخلت قرار دے دیا۔ ڈائریکٹر بچت بازار کمال الدین نے کہا، قانون کے مطابق بچت بازار کی اجازت دینا ہمارا کام ہے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کی مداخلت پر ہماری ریکوری متاثر ہو رہی ہے۔ ضلع وسطی کے 3 ٹاؤنز میں ملازمین سراپا احتجاج۔ گلبرگ ٹاؤن کے مظاہرے میں ملازمین کی بڑی تعداد شریک۔ احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں سے بے جا کٹوتی اور بار بار کی فزیکل ویریفیکیشن بند کی جائے۔ صدر لیبر ونگ نجم رضوی بولے، افسران کی تعلیمی اسناد کی چھان بین کی جائے۔ سندھ میں ویکسین بنانے کا کامیاب تجربہ۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کورنگی میں ریسرچ کام مکمل۔ کتے کے کاٹنے کی ویکسین پر بھی کام جاری۔ ڈی جی لائف اسٹاک نذیر کلہوڑو نے کہا، جلد سندھ میں دونوں ویکسین موجود ہوں گی، فنڈز جاری ہونے کا انتظار ہے۔ ماہی گیروں کی قدیم بستی چشمہ گوٹھ میں صحت کی سہولیات کا فقدان۔ سرکاری ڈسپنسری 5 سال سے غیر فعال۔ ادویات عدم دستیاب۔ ایمرجنسی کی صورت میں اپنے بچوں کو کہاں لے کر جائیں، علاقہ مکینوں کی دہائی۔ دیکھو، یہ ڈسپنسری چشمہ گوٹھ کے ماہی کے لیے، عوام کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ان کا جو بجٹ تو آ رہا ہے لیکن ان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارے جو ماہی گیر ہیں، جو ان کے لیے جو نا دیکھے، جس طرح ہم ماہی گیر ہیں جو نا سندھ حکومت کو سالانہ 24 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں ٹوٹی پھوٹی جو نا یہ ڈسپنسریاں دی گئی ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ڈسپنسری کو دوبارہ جو نا توڑ پھوڑ کے جو نا اچھی ڈسپنسری بنائی جائے۔ گنجائش سے زیادہ سامان لے جانے والے ٹرکوں کے مالکان ہوشیار۔ سندھ حکومت کا قانون شکن گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں 15 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی قائم۔ سربراہ سیکریٹری آپاشی مقرر۔ ڈی آئی جی کراچی رینج بھی کمیٹی میں شامل۔ گنجائش سے زیادہ وزن والی گاڑیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی۔ سڑکوں کی ڈیزائن کی زندگی میں اضافے کی منصوبہ بندی کمیٹی کرے گی۔ ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج نے شرح سود میں کمی کی امید ظاہر کر دی۔ فاروق کامران کا کہنا تھا، نگران حکومت کے اقدامات سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوئے۔ مارکیٹ ان تمام خبروں پر اچھی چل رہی ہے۔ جلد نئی کمپنیاں حجم بورڈ پر نظر آئیں گی۔ اس وقت 80% نئی اکاؤنٹ آن لائن کھل رہے ہیں۔ سہولت اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے تک رکھے جا سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو، فائنانس منسٹر کو، پرائم منسٹر کو
मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से और एक बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा ये रिव्यू कंप्लीट हुआ है IMF का, तो वो भी इंडिकेट करती है कि जो माइक्रो स्टेबिलिटी क्रिएट हुई है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। तो मेरे ख्याल आज का तो ये मेजर फैक्टर होगा। निगरान हुकूमत का सिंध की ब्यूरोक्रेसी में मजीद अखाड़ पछाड़ का फैसला। इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत की सिफारिशात पर नजरसानी करेगा। डॉक्टर वसीम शमशाद को सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात करने की सिफारिश। अहमद बख्श नारेजो को सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट तैनात करने की तजवीज़। DG KDA ताहिर हुसैन सांघी को सेक्रेटरी मादनियात बनाने का मशवरा। अहमद सुल्तान खोसू को सेक्रेटरी अकलियती अमूर तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शाहिद अब्दुल इस्लाम। DG फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन को फारग करने का फैसला। समीउद्दीन सदीकी को सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तैनात करने की तजवीज़। शादिया जाफर को डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी तैनात करने का मशवरा। केमाड़ी समेत मुतादिद अजला के लिए ज़कात व अशर कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील। मुख्तलिफ अजला के लिए 15 रुकनी कमेटियों का क़याम। चेयरमैन शिकारपुर से मुतल्लिक तहकीकात शुरू करने का फैसला। अरबेला खान लाचारी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। कमेटी को 30 दिन के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने का टास्क। निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढागा का सरकारी मराद लेने से इनकार। एजाजी वजीर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाने का फैसला। यूनुस ढागा तनख्वाह और अलाउंसेस नहीं लेंगे। सूबाई वजीर ने सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को खत अरसाल कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिटी कोर्ट आमद। पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़रिए तमाम मेंबर साजी कैंप का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था पीपल्स पार्टी आइन पसंद जमात है। आने वाला वक्त जमहूरियत पसंद दौर लोगों का पसंदीदा दौर होगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। कराची में गैस बहरान वबाल जान बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग मामूल। लांढी कुरंगी मलीर शाह फैसल मॉडल कॉलोनी में गैस नायाब। मवाज गोड सुरजानी टाउन शेरशाह में भी गैस गायब। कायदाबाद बल्दिया टाउन शेरशाह साइट अवामी कॉलोनी में भी गैस बहरान। औरंगी लियारी खारदर मीठा दर भी मुतासिर। अवाम लकड़ियों और सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। मुतबादल ने शहरियों के अखराजात बढ़ा दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैस की कीमतों में इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा। जुबैर मोतीवाला का कहना था महंगी गैस इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। सनतों के पास गैस के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल ऑप्शन नहीं। हुकूमती सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं। सर्कुलर डेट को एड्रेस करने के लिए हुकूमत इक़दामात ले रही है। जो इतना इजाफा जो है वो भी इस वक्त तो पोजीशन नहीं है कि जो आपकी जो इंडस्ट्री वो उसको अब्जॉर्ब कर सके। कम से कम कराची की इंडस्ट्री को तो ये बहुत बड़ा मसला है, और इसलिए कि हमारे पास कोई और अल्टरनेट फ्यूल नहीं है, ना हमारे पास जगह है, ना हमारी इंडस्ट्री ट्यून्ड अप है। तो उसको जो है ना अगर अब इस वक्त अगर इतना 130% के करीब कैप्टिव पे बढ़ाया है और 100% से ज़्यादा बॉयलर गैस पे बढ़ाया है, तो बहुत ज़्यादा इजाफा है दोनों में। इसको जो है ना मेरा ख्याल है कि नजरसानी होनी चाहिए। मेयर कराची ने अल्लामा इकबाल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वाटरफॉल एलिफेंट फाउंटेन भी शामिल। प्ले एरिया फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कराची के तमाम अजला में यकसां काम कर रहे हैं। कराची तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। जो लोग तनकीद करते हैं वो इन तरक्याती मंसूबों को भी देखें। डाउ मेडिकल कॉलेज में मकामी तलबा से डॉलर में फीस लेने का केस। अदालत ने कॉलेज, PMDC और दीगर से 27 नवंबर तक जवाब मांग लिया। ये क्या चल रहा है? बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि डॉलर में फीस दें। क्या डॉलर कमाना यूनिवर्सिटी का काम है? अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। ये फैसला यूनिवर्सिटी सिंडिकेट लेता है जो कि खुद मुख्तार बॉडी है। AAG का जवाब। हाई कोर्ट में जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान को हलाक करने का केस। पुलिस एहलकार अब्दुल कादिर की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट को 2 माह केस के फैसले का हुक्म। मुलजिम पुलिस एहलकार जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्वस है। सरकारी वकील का मौक़िफ़। मुलजिम की 4 मरतबा मातहत अदालत से दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हो चुकी। मुलजिम 2 साल से जेल में है। दीगर शरीक मुलजमान जमानत पर रिहा है। मुलजिम अब्दुल कादिर से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। वकील मुलजिम के दलाइल।
अफवाह गर्ल्स कॉलेज में फस्टाल टूर्नामेंट का इनेकाद। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के ताउन से फस्टाल के मुकाबले फाइनल का टाइटल इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज ने जीत लिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला। 16 खेलों के मुकाबले होंगे। अहमद अली राजपूत ने कहा कि जामियात में खेलों के मुकाबले ज़रूरी हैं। यूनिवर्सिटी में खेलों के मुकाबले होंगे तो टैलेंट सामने आएगा। ये यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम स्पोर्ट्स के हैं ये तो बहुत ज़रूरी है। इल्म के साथ साथ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसलिए कि अगर सर सैयद यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, इस तरह तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। और यही इसी बुनियाद पर इंटर यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात पार्टिसिपेट करते हैं।